नमस्कार मु अमीर प्रसाद साहू जड़े पदार्थ विज्ञान अध्यापक। आज आमे श्रीजुक्त उमाचरण मिश्र सह एक आईनगत दिगरे आलोचना करिबा। से जड़े स्वेच्छाकृत अवसरप्राप्त जिला जज यापर से हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट वकिलाती करछंती। दीर्घ 15 वर्ष है निम्न स्तर रे जिला स्तर रे एवं अनेक सरकारी अधिकारी स्तर रे 300 ऊर्ध्व पिलांकु नियुक्ति पाइबा पई पाठ पढ़ाई आसुचंती। या सहित से झांसी विश्वविद्यालय संविधान उपरे स्नातकोत्तर पाठ हासिल करचंती। ए सब दृष्टि देखा गले से जड़े विचारपति वकील एवं शिक्षक यही दृष्टि प्रत्येक आईन को से सठिक भाव में विश्लेषण करी अति सरल भाषा रे बुझेबार पारंगम। तेणु तांकठारु आईनगत दिग उपरे आज आम शुणापी जो सुजोग पाई तार भरपूर सुविधा बा लाभ आम समस्ते उठेबापी मोर अनुरोध। वर्तमान मु श्रीजुक्त उमाचरण सार को प्रश्न पचारुची। सार आमको आज ए विषय कहतु। प्रथम प्रश्न है आरक्षण कौन? देखो कौन से शिक्षानुष्ठान पढ़ापी किंबा चाकरी करने जो पिला माने परीक्षा दौरान विभिन्न जातिर से माने जो एससी एसटी पिला बा ओबीसी पिला एमती जो श्रेणी पिला रोचंती से माने जदि योग्यता हासिल कर मेरिट लिस्ट रे तथापि तांको सीट दि जाउची। तल आड़े नंबर थिले बा खूब कम नंबर थिले भी दि जाउची। सेटा को आरक्षण कहा जाए। गोटे उदाहरण देवी एवं हाईकोर्ट गोटे केस चली 100 ରୁ 7 रखि जड़े एसटी पिला चाकरीटा पाइला बेले 100 ରୁ 88 रखि पिला जनरल पिला चाकरी पाइलानी। एटा आरक्षण सुविधा से पाइले। आरक्षण सुविधा कौन एवं असुविधा कौन? शुणु आरक्षण सुविधा असुविधा आलोचना करने पूर्व मु आग परिवार विषय आलोचना करी। ये परिवार विषयटी बुझीगला देश विषय कहि। परिवार विषय कौन कहि ना आम गोटे परिवार विभिन्न लोक रोचे। आमर पिला पिला पढ़ाई टीचर नियुक्ति ट्यूशन मास्टर दरकार पड़ुचे। आमर डाक्तर चिकित्सा दरकार पड़ुचे। आम घर काम बा विभिन्न काम आम लोक नियुक्ति दरकार पड़ुचे। हेठी आमे माने कौन से लोक हेठी आरक्षण बेसिस रे नियुक्ति दउछ कि जड़े लोक बाहर के कहू भारत जगह युवाक आरक्षण बेसिस रे सब नियुक्ति दउची। बरं देखा जाउची आरक्षण रे सुविधा पाई ऊपर थिबा लोक से सवर्ण लोक को एतर नियुक्त करूचे। तांको निज आरक्षण गोष्ठी लोक को से नियुक्ति दउनी। तेणु परिवार रो उन्नति कल्पे आमे आरक्षण को केही ग्रहण करूनु। केही जदि ग्रहण करिछि दया करी से माने एतर उत्तर लिखिबे। मु जानिबा को चाहे जे हां करिसंती। मो जानिबारे एभली केही जणे ग्रहण करि नाही। खाली कथा कहला लोकटी बाहर के कहउचंते समस्ते। मोर द्वितीय प्रश्न है सार को सिविल कोर्ट ऑफ वर्क्स कौन ताको टिके हमको बुझान। देखो सिविल कोर्ट वर्क ऊपर मु कहबी बर्तमान आरक्षण देश ऊपर मु कहबी। आमर देश रे चाकरी पाई हो शिक्षा पाई हो आरक्षण दे दिया जाउची। कहउचे एटा कले सेमानकर उन्नति हबो। अरे देश होची गोटे परिवार भलिया। जदि तुम निज काम आरक्षण लगे पारुन ताले देश पाई केमते एटा लगेइबो? तुम देश रे जदि भल ज्ञान नथिया लोक शिक्षक कल से तो गोटे गध सृष्टि कर। जदि डाक्तर लगेला किसी जाने से लोक मार। इंजीनियर देले से सब पोल कोठाबाड़ी भांगापी सब कांड कर। तेणु आरक्षण सरकारी कम लगी जाऊ जो मैंने कहते से परिवार रे लगे कहीकि सरकारी कथा कहतु। जदि सरकारी काम को आम ये धरिक आरक्षण देवाटा भल बोली कहबू मु भावी एटा गोटे मूर्खामी। जो मानकर देश प्रति कौन से सम्मान बा प्रिय बा देश मोर निजर कथा मो देशर उन्नति मोर काम्य ये कथा भाभी पारु नांती से माने आरक्षण उपरे कहउचंदी। नेक्स्ट कथा जदि आम आरक्षण एमती लोक नदबा तांकर उन्नति हेबनी मुनि बोली तले लोक जुक्ति करछंदी। भल कथा तांकर उन्नति जदि हो नाही तांका पई अलगा इंस्टीट्यूशन कर तांको पढ़ाओ। तांको निश्चित पढ़ाओ अलगा करी पढ़ाओ थरकु थर पढ़ाओ। तांको आर्थिक सहायता दियो से माने ज्ञानी हंतु। नेक्स्ट गोटे पॉइंट कहबी जे सेमानकर आर्थिक स्वच्छल करिया पई
ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଠି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ରାଇଭର, ପିଅନ, ବଗିଚାରେ ମାଳି କାମ କରିବା, ସବୁ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ପଢ଼ିବେ। ନାଇଟ୍ କଲେଜକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଳିଅର ଫ୍ରି ଦିଅ। ସେମାନେ ଯାଇକି ନାଇଟ୍ କଲେଜରେ ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକିରି ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଦେଶ ଖୁସି ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରକ୍ଷଣ ପାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆରକ୍ଷଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆରକ୍ଷଣ ନେବୁନି, ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭାବରେ ଆରକ୍ଷଣକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିହତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆରକ୍ଷଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆରକ୍ଷଣ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଏ ଆରକ୍ଷଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ସ୍ତରକୁ ଟାଣି ନେଇକରି ଶେଷରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରକ୍ଷଣକୁ କଟାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ସେଇଭଳି ଜାଗା ସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ପଢ଼ିକରି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆରକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ। ଏହା ନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବସେଇଦେବି ଟିଚର ଜାଗାରେ, ଡାକ୍ତର ଜାଗାରେ, ବଡ଼ ଜାଗାରେ, ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କୋର୍ଟର ପାୱାର କ'ଣ ଏବଂ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟର ପାୱାର ଏବଂ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଉପରେ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟର ଗଠନ ଉପରେ ଆଗ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ କୋର୍ଟ ପାୱାର ଏବଂ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲଟା କହିବି। କୋର୍ଟର ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତଳୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଭିଲ୍ ଲାଇନରେ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍, ଏଟାକୁ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ସିନିୟର, ତା ଉପରକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍, ତା ଉପରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ହେଲା ସିଭିଲ୍ ସାଇଡ଼ର। କ୍ରିମିନାଲ ସାଇଡ଼ର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଚିଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ ଜଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସିଭିଲ୍ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲେ, ୟା ଉପରକୁ ରହିଲା ହାଇକୋର୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ କାମ କରନ୍ତି। ସେମିତି ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସିଭିଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ୍ ଜଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ, ତା କାମ ଉପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେଉଛି। ସେ ଭାରତ ସରକାର ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼େଇକରି କାହାକୁ ଡାକୁନି ସେଠିକି। ତା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସିଲେ, ଯିଏ ଆସିଲେ, ସେ ଠିଆକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ସେ ରାୟ ମାନୁଛି। ଏପରିକି ତଳ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା ଆଇନକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ୍ ଅର୍ଡ଼ର 27A ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏକଥା 1942ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯୋଗ କରିଛି। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେମିତି କାଟି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ କୋର୍ଟ କାଟିପାରିବ। ସେମାନେ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ସେଠି କେସ୍ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ବିଚାର କରିକିରି ତା ବିଚାରଟି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେଇଦେବ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଟା ଯଦି କହିବେ ଯେ ତଳ କୋର୍ଟ ରାୟଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ବିଚାରିତ ହେବ। ନାହିଁ ଯଦି କହିବେ ଆଇନ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାୟ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଏଟା ତଳକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ, କେସ୍ଟା ଖାରଜ ହେଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେମାନେ ଆଇନ କାଟି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଗଲା, ତା ଉପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କରିବେ, ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ତଳ କୋର୍ଟ ଆଡ଼େ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଉଠନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା କେମିତି କଟିଯିବ। ଆରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା କେମିତି କଟିଯିବ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ଆଇନରେ ଆଡ଼୍ କଲ କାହିଁକି? ସେଟା ଆଇନରେ କାଟିଦେବ, ନାହିଁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ଯାହା କରି ପଡ଼ିବା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିବ, କିଏ ମନା କରୁଛି? କଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପରିସର ଭିତରେ ନ ରହିକରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତଳ କୋର୍ଟ କାଲି ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେ କାଟିବ। ଏଇଟା ହେଲା କୋର୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ କୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବତେଇଲି।
ବା ଏହାକୁ ଆମେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କହିପାରିବା। ଆମେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କହିବା। ଏଇଟା ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କି ଏବଂ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଚାଲେ, ଆଇନର ଶାସନ। କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଇନ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ଜଜ୍ ଥିଲାବେଳେ ଶହ ଶହ ଭାରତ ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ବି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେ ତ କାହିଁ ଗାଲୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କ'ଣ ଆମକୁ କହୁଛି ଦେ ଓବେ ଇଟ୍। ସେ କଥାଟା ଜାଣ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ, ଆଇନ କିଛି ଜାଣିନ, ଭଲକରି ଜାଣ। ଆଉ ବସିକରି କିଛି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ କରିକିରି ସେ କେମିତି କାଟିଦେଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ସେ କାଟିବାକୁ କିଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଖାଣ୍ଡିଆ କାମ। ଏଟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ କାଟିବ। ଯଦି ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କ'ଣ କରିବ, ଅତୀତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏନ୍ଟି ରାମାରାଓ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିବା ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆସେମ୍ବଲିକି, ଏପଟେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ୟୁପିର କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଟା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର କରି ଭୁଲ ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେନି ତାଙ୍କୁ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କର। ସେଟା ତ ସେମାନେ ମାନିଲେ, ସେ ତ କାହିଁ ଉଠେଇଲେନି ଯେ ନା ଆପଣ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେନି। ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବନି ବୋଲି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବନି ସେତକ ଲେଖା ହେଇଛି। 361 ଆର୍ଟିକଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଏମାନେ ପଦବୀରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ ସିଭିଲ କେସ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ। ସେମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କହିବ କି? ନାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏପଷ୍ଟିନ୍ କଥା ବାହାରିଛି, ଏପଷ୍ଟିନ୍ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିକିରି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଅକୁ, ଛୋଟ ଝିଅ ପିଅକୁ ନେଇକରି ବହୁତ କେଳାଙ୍କାରୀ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ବାହାରୁଛି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଦ୍ରଲୋକ? ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେବନି? ହାଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଧର ବାହାରିଗଲେ ଜବ୍ରୁ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ। ଏ ଦଣ୍ଡଟା ବିଚାର କରିବ କି? ଏଟା କୋର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ମାନିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ରାଜନ୍ୟବାଦୀ ମୁଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ, ତା ତଳେ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଯେ ସେ ମାନୁଛି, ସେ କ'ଣ ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା କିଏ? କେହି ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସର୍ବ ଉପରେ ଜନତା ଅଛି। ଯଦି ସବୁ ଜନତା ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ବସିକିରି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକା ହେଇକିରି ସେମାନେ ବଦଳେଇବେ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତା ଉପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ, ଏଇଟା ପାର୍ଟି କଲରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଇନ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆଇନକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଇନକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଭଳି ଅବାନ୍ତର ଜିନିଷ ଉଠିବ ନାହିଁ ବା କେହି ପଚାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଉପଯୋଗିତା ବା ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ଦେଉଥିବା ରାୟକୁ ପ୍ରିସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଉଥିବା ରାୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଉଥିବା ରାୟ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ କୋର୍ଟ ମାନେ ମାନିବେ, ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ତାହା ନିୟମ ଅଟେ। ଆପଣ ସେଟା କହିପାରିବେନି ଯେ ସେଟା ନିୟମ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଉଥିବା ରାୟକୁ ଅନେକ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ବସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ 112 ଧାରା କହୁଛେ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର 112 ଧାରା କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥିବ ସେ ପିଲାର ଆଇନଗତ ପିତା ହେବ। ତାର ପ୍ରକୃତ ପିତା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫାଦର ଅଲଗା ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଶର ନିୟମ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଧାରାରେ ନିୟମ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ଏଭଳି ରାୟ ଦେଲାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ? ସେ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ରହିଛ? କେଉଁ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରି କହିଲେ ସେ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରି କହୁନ ନା ଏ ଆଇନଟା, ଯଦି ସେ ଆଇନଟା ତୁମକୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଇନକୁ କଟେଇବା ପାଇଁ ବାଟ କର। ଆଇନ କଟୁ, ଆଇନ ଅଛି ମାନେ କୁହାଗଲା। ଜଣେ ଲୋକ
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 6 ମାସ ଗର୍ଭ ହୋଇକରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବାହା ହେବାର 3 ମାସ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଜନ୍ମ କଲେ। ଏଇ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ପିତା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ହେବେ ବୋଲି ମାନୁଥିବେ ଆଉ ପୃଥିବୀର କେହି ଆସିକରି କହିପାରିବେନି, ତା ରିଅଲ୍ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫାଦର ଆସି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପିଲାର ଛୁଆ ବାପ ବୋଲି। ଏଥିରେ DNA ଟେଷ୍ଟ ପରମିସିବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପିତାମାତା ରାଜି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ DNA ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରାୟକୁ ଭଲକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଭଲକରି ଲେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବସିକରି ଲେଖିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ଭଲକରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିକରି କରୁଛୁ। ମୋଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନକୁ ବସି ଯେଉଁଟା ଖୁସି ଲାଗିବ, ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ 142 ଆର୍ଟିକିଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ରାୟ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି? କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ହୁଏତ କାଲି ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲ କରିକିରି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଫଜ୍ କାମ କରିକିରି ସେଠିକି ସେ ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି। ଏଟାକୁ ନ କରିକିରି ଆମେ ଭୋଟ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଠକାଠକି କରିକିରି ଭୋଟ ପାଇଯାଇକରି ବସିଗଲେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ଭୋଟ ତୁମେ ପାଇଥାଅ। ସେ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନ କରିଛି ସେ ଆଙ୍କୁ ତ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି କାଟିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଆଇନ କଲେ ସେ କାଟିବେ। ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ନାହିଁ ତୁମ ଆଇନ ରହିବ, ଯଦି ଜାଣିନ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ବସିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିକିରି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଲେଖ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିପାରେ, ଏବେ କେତେଦିନ ହେଲା ଉଠୁছে ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, କି ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା ସେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କିଏ ମନା କରୁଛି? ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁ ଜାତିର ଲୋକ ଏଠି ଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସେକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଭାରି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଯୋଗ କଲେ ତୁମେ ଏମିତି କାଟିବା ପାଇଁ ଆଇନଟା କର ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠି କରିଦେଇଯାଉ। ଯେବେ କି ସେକୁଲାରଟା ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି। ଏଇଟା କହିସାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର କଥା ଉଠେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ? ମୋଟ ଉପରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପଲିଟିକାଲି ପାର୍ଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଲିଡରକୁ ବା ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସିକରି ଅସଭ୍ୟ କଥାଠୁ ବାହାର କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ବି କହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାତ୍ରଦାହ ନାହିଁ ଡେଉଁଛି, ସେମାନେ ଯାହା ମନ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମାନ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମାନ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଗ ଦାଉ। କାହିଁକି? ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା, ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଅଲଗା, ସେମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରିଆ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ, ନର ଓ ନାରୀ। ଆମ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମାନବ ସମାଜ କାମ କଲା ପରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆକୃତିରେ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସମାନ ସମ୍ମାନର ହକଦାର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ସମ୍ମାନର ହକଦାରୀ। ସେଟା ସେମାନେ ସମାନ ମାନେ କ'ଣ? ସମାନ ମାନେ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ? ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁ ତ ଦେଖିବା। ଏଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୋଟେ। ପ୍ରକୃତି ଏଇଭଳି ଗଠନ କରିছে, ସମାଜ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଗଲେଣି ଅବିବାହିତ, ରହି କହୁଛି ଆମେ ବାହା ହେବନି, ଆମକୁ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା, ତୁମେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ କେମିତି ଗଢ଼ିବ? ସମାଜ ପ୍ରତି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି କେହି ବାହା ନ ହେବ ତାହେଲେ ତ ବିଶ୍ୱଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଟାଲୀ, ଆଫ୍ରିକା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼ୁ
ସେ ସରକାରୀ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ ଯେ ଏଟା ଆସିକିରି ଆସନ୍ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେଇବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ଦେବୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଛୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କରେଇ ଦେଇକିରି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ପୁଣି ଯିବେ। ମାନେ ସେମାନେ ବିବାହ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। ହଁ, ତାମାନେ ଛୁଆର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେନି କହିବେ ବାହା ହେବେନି, ଯଦି ବାହା ନ ହେବେ ଆପଣ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆପଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେବେନି, ଏଠି ରହିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ, ମୁଁ କହିବି ଏଟା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାନ ସମ୍ମାନ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ କନସିଡର କରାଯିବ। ଏଇ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟଟି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ, ପୁରୁଷ ବି ସେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ। କେତେ ଗୁଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କିଛି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଦରକାର। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ତାକୁ ଯା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଯା ଯେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ କି? ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମାନଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍। ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାନେ ସମାନ, ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ନ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ଦିଅ, ଏଇଟା ସମାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିଛି ନ ବୁଝେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ସମାନ। ଠିକ୍, ସମାନ ତ ଭଲ କଥା। ତାହେଲେ ମହିଳା ଯଦି ତୁମେ ସମାନ ଅଛ, ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ, ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କର। ସେଟା ପୁରୁଷଟା ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ତ କିଆଁ ସେ ଯାଉଛି, ଆରେ ସେ ତ ଯାଉଛି ସୁବିଧାରେ, ତୁମେ ଗଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ସାବଧାନ ହେବାଟା ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା? କୌଣସି ସାବଧାନ ହେବା ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ନୁହେଁ। ତୁମର ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ହୁଅ, ସମ୍ମାନ ପାଅ, ତୁମକୁ କେହି ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବନି। ତୁମେ ତୁମର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କର, ସମ୍ମାନ ପାଅ, ତୁମକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା କରାଯିବ ଦିଅ। ଆଉ ଆଇନକି ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ସବଳ ହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବ। ଆଇନ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଦାବି କର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ଏଠି ପଦବୀ ପାଇଁ ଦାବି କର। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ବିଧି ବିଭାଗ, ଏ ତିନିଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଭାଗର କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ? ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବିଧିପାଳିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ଏମିତି ତିନୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଧିପାଳିକା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ସେମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କାମ କରିବ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା କରେ ଏବଂ ବିଧିପାଳିକା ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଆଇନ କରେ, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାକୁ କାଟିବ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ସେଇ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହିଁ କାଟୁଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଭିତରେ କାଟିବା ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଠିକରେ କାମ କରିବେ, ଏ କଥାଟି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଏ ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସଂସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଟା। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭିତରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଅନର୍ଥ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଇକିରି, ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇକିରି ଏସବୁ ପ୍ରଚାର କରିକିରି କରିକି ଲୋକକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଭଲ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥାଟା ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଗୋଳା ମିଶା ଖେଚେଡ଼ି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲିଛି ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଚାରକୁ ବିଧିପାଳିକା କାଟିପାରିବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଚାରକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କାଟି ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଇନ କରିକି କାଟିପାରିବ। ଅନେକ କରାହେଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ଏଇଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ନିଯୁକ୍ତିରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅପୋଜିସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରହିକରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ କାଟି ଦେଇକରି କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇନ କଲେ। ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ କାଟିଲେ। ସେ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ୟାକୁ ସେ କାଟିଲେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଉଠିଛି, ଏଠି MLA ମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ଏଇଟା ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିକିରି ତାଜୁ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ସବୁ ରେଟ୍ ମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। କେଉଁଟେ 80,000 ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 3 ଲକ୍ଷ କରିଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ଥର MLA MP ହେଉଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେନସନ୍ ପାଉଥିବେ। ଇଏ କେଉଁ କଥା? ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛି ଆମର ଆଇନ କ୍ଷମତା ଅଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଟାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଟିବା ଦରକାର, ନିହାତି କାଟିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କାଟୁଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାକରି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୁପ୍ କରି ପାସ୍ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଇନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଟା ଲଜିକାଲ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପରିସର ଭିତରେ ରହିକି ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆଇନ ଅଯୌକ୍ତିକ ହୁଏ, ଯଦି ଆଇନ ଦେଶ ପାଇଁ ଅହିତ ହୁଏ, ଆଇନ ଯଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଆଇନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିବ। ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ମ ତଳେ ମୁନ୍ସିଫ୍ ତ ରଦ୍ଦ କରିବ, ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଆଉ। ଅର୍ଡ଼ର 27A ରେ ଯାଇକିରି କେସ୍ ସେ କାଟିବ, କାଲି ଯିଏ ଜଏନ୍ କରି ସେ କାଟିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଜଜ୍ କାମ କରୁছে କାହା ତଳେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେବ ଆପଣ ମାନିବେ। ଏଇ କଥାଟା ଆଗ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ଆମ ଦେଶ ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଆମ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ସେ SP, ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ବୋଧେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ବୋଧେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତା ତଳେ। କାରଣ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼େଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଠେଲିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ସାଇକେଲ ଠେଲିଲେ ମଧ୍ୟ ପାୱାରଟା ବୁଝ। ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ସେ କ'ଣଟା ଲେଉଟି ମାରିଛି, ତାର ଶକ୍ତିଟା ବୁଝିବ ନା। ଆଉ ରଜାଟା ଗଲା ବୋଲି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି କ'ଣ ଋଷିଠୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ସେମିତି ଏ କେଉଁଟେ ବସୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତା ଅର୍ଡ଼ରଟା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଥିଲାବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ ସବଜ ଥିଲାବେଳେ। ଏଠି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ରାମନବମୀ କରେଇ ଦେବୁନି। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କହିଲା ଆମେ କରିଦେବୁନି, କାରଣ ସେଇଠି ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲା, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା କ'ଣ ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲେ, କରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆଇନକି ରେଫର୍ କରିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହୋହାଲ୍ଲା ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଅର୍ଡ଼ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ମୋ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଥାଏ, କଲା। ଲାଷ୍ଟଲି ମୋ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନିକିରି ସେମାନେ ପୁଣି କଲେ, କରିକିରି ତାପରେ ପରେ 2 ମାସ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଲ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଆମ ଶାସନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ହେଉଛି 3ଟି ଭାଇ ଭଳିଆ ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ। ଆମେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ସବଜଜ୍ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ମୋ ସରକାର ମାନିଲା। ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶର ନିୟମ, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ଉଛ ବି ଏଇଟା ଜାଣ। ଏକଥାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଦେଶର ନିୟମ। ଠିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଏ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବି, ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିକିରି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବି ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜଣାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିଛି ବା ସନ୍ଦେହ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବି ହେବ।